सत श्री अकाल। पंजाबी रेडियो यूएसए सुन रहे हो तुसी ते प्रोग्राम है खबर ते नज़र। खबर ते नज़र प्रोग्राम दे विच मेरे नाल खबरां ते चानना पाउण दे लई हुंदे ने मिंटू गुरसरिया जी। बड़े चंगे तरीके दे नाल खबरां दा विश्लेषण हुंदा है ते हर खबर दी तफसील दे विच जाके उस दी डूंघाई दे नाल चीर फाड़ कीती जाती है। सब तो पहला स्वागत मिंटू गुरसरिया जी दा करांगे, उस तो बाद हर खबर दी तफसील च जावांगे। सत श्री अकाल मिंटू जी। जी शुक्रिया सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल जी। जी सो मिंटू जी जलंधर दे वाल ही आइए। सब तो पहला जलंधर दे विच बड़ा जोर लग्या होया सी, हरेक पार्टी ने सिर धर दी बाजी लाई कह सकते हैं ते खास तौर ते सत्ताधारी पार्टी ने तां इत्थे हरेक तरीके दे नाल जोर लाया। अज भी जोर लग रहा सी, हालांकि उहदे उपर फिर कार्रवाइयां भी होईयां। सो वोटिंग हुई है जी, की इस सारे माजरे दे विच की देखदे हो, की कुछ निकलिया? देखो गुरप्रीत जी, पहली गल तो यह है कि जिमें 22 का इलैक्शन कोई बहुती देर नहीं हुई लंघे नूं, उदों असीं वेखिया सीगा कि हरेक आवाज़ आप ऐतकी हरेक आवाज़ जिहड़ी है वो कह लो आप दे खिलाफ, जिहड़ी न्यूट्रल आवाज़। तो इन्हां को फर्क पै गया। गवर्नेंस जिहड़ी हुंदी है ना, वो बहुत हद तक चीज़ां नूं बदल दिंदी है। एंटी इनकम्बेंसी बहुत चैलेंज तुहाडे सामने रखदी आ। तो वो जिवें एक तरह नाल कह लो कि बहुत वड्डे पद्धर ते वेव सीगी, वो तो हुण वेव नहीं है। पर इहदा मतलब ये नहीं, मैं जिवें आवाज़ की गल कर रहा कि जिन्हों भी पुछो उत्थे कोई रिपोर्टर आ, जर्नलिज्म नाल जुड़िया कोई शख्स आ, कोई विश्लेषण नाल जुड़िया शख्स आ, सारे कहते कि यार टक्कर तो फसवी है, ये तो कोई मुनकर नहीं होंदा। पर जिस तरह का उत्थे माहौल सी, जिस तरह बूथ लगे हुए ते बूथां ते बंदे बाहर दे बिठाए हुए ने, सुन च भी आया कि भाजपा दे सगों बूथां ते ज्यादा रौनक नजर आई है। तो मतलब कि पिंडां तक भी पहुंच गया, पिंडां च भी बूथ लगे भाजपा दे। तो एक तो यह बड़ा वड्डा फैक्ट आ कि जिवें मान लो वेव दे नाल यह पार्टी सत्ता च आई है, तो बाहरले बंदे ही नहीं, उत्थे MLA फड़े गए। हिसाब ला लो, ये बहुत घट हुंदा, रेयर हुंदा है कि किसी सत्ताधारी धिर दा MLA अपनी सरकार दे विच विरोधियों वालों फड़ के ठाणे दे दिता जाए, सिर्फ इस करके क्योंकि वो कोड ऑफ कंडक्ट दे दौरान कंडक्ट नूं तोड़ के उत्थे तुरिया फिरदा सीगा, जिसनूं इदां फड़ के फड़ा दिता किसी ने जिवें कोई मान लो रौले वाली जमीन दे विच तुरिया फिरदा होवे। तो ये अपने आप दे विच कुछ चीज़ां नूं बयान दी है परिस्थिति। हालांकि मैं अज भी आम आदमी पार्टी नूं टक्कर च मनदा। उहदा कारण यह है कि सरकारी मशीनरी च बहुत ताकत हुंदी है, सत्ता दे विच बहुत ताकत हुंदी है, गर्जां दी अपनी एक अहमियत हुंदी है, लोग कमाकारां नूं वोट करदे आ, फिर मतलब कि जो सत्ता च हुंदा है उहदे जिहड़े मायाधारी जिहड़े स्पॉन्सर हुंदे आ बथेरे हुंदे आ। इस करके मैं आम आदमी पार्टी नूं ये नहीं है कि मन लवां कि बिल्कुल टक्कर तो बाहर है। पर जिवें मैं कहा कि आवाज़ां यही आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी झटका भी खा सकती है, टक्कर च है जिस तरह का माहौल है। क्योंकि एक इहदे च हुण जे तुसीं फिगर देखोगे तो वैसे तो यह अपडेट होंदा रहेगा, मैं तुहाडी जानकारी लई दस देवां, पर लास्ट जिहड़ा फिगर आ रहा 54% आ रहा वोटिंग का। ये कोई बहुत ज्यादा उत्साहत वोट नहीं है, पोल जिहड़ी आपां कह दिंदे आ। मतलब कि आपां कहिए कि हालांकि दो चीज़ां हुंदियां ने इहदे विच कि बहुत ज्यादा वोट पैण दा कई बार सत्ताधारियां नूं बहुत वड्डा फायदा हुंदा, कई बार नुकसान भी हो जाता है। पर इत्थे मेरे ख्याल नाल बिलो एवरेज है। जी जी, गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि बहुत बई साडे कमाकारां नूं लोकां ने दब के वोट किया है। ਇਹਦਾ मतलब यह आ कि हुण देखो आम आदमी पार्टी की पिछले इलैक्शन च लोक सभा के इलैक्शन च इत्थों वोट सी सारी 25,000 ते जितन वाले की वोट सी 3,84,000। जी हुण कांग्रेस उस फिगर नूं उस आंकड़े नूं मेनटेन किन्ना कु कर सकती है, तो ये 25,000 तो कितनी वड्डी छाल लाउंदे आ, ये देखना होएगा। पर जिवें मैं कहा कि एक बहुत जोशीला वोट परसेंट नहीं वेखण नूं मिलदा कि हाँ बई वो 65-70 ते चल गई पोलिंग, ते जिथों आपां अंदाजा लाइए कि हाँ यार हो सकता है कि गवर्नेंस दे मूंह नूं बहुत वड्डी पोलिंग होई है।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ MLA ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਭੱਜ ਵਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੈਸੇ ਵੰਡਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਆ। ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, 34% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਰਫ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ 48 ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਰਕਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰ ਨਥਾਣੇ ਦਾ ਫੜਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਜਲੰਧਰ 'ਚ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੀ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਤਗੜੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ, ਦਾਮ ਸਾਮ ਸਭ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLAs ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਏ ਨੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਝੇਪਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਰੱਦੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਨ ਕੇਸ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇਕਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਚਾਲ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਟਸ ਸੀ। ਪਰ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਵੋਟ ਪੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਦੋਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇਪਰੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਬਹੁਤ ਹਿੰਸਾ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ MLA ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਲਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਦਬਕੇ ਖਾਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁੱਲ ਤਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਬੜਾ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪਰਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹ। ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਧਰਨਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ ਜਲੰਧਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਓਪਰੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਏ ਵੀ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਰਾ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਜੇ ਘੱਟ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਲਾਹਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਕੋਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਲਿਡ ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, 14 ਟਾਈਮ ਦੀ ਜੇਤੂ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, 1998 ਤੋਂ ਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ 1998 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਰੇ ਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਲਿਡ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ 19 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਸੀ ਮਹਿਜ਼ 19,000 ਵੋਟ ਦਾ ਸੀਗਾ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬਸਪਾ ਕੋਲ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਧਾਰਨ ਐਵਰੇਜ ਜੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਡ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਘਾਟਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਜਿਹਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਿੰਗ ਹੋਈ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿੱਤੇਗਾ ਫਿਰ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਥਾਈ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬਈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਨਤਾ ਦਲ ਉੱਥੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਨਤਾ ਦਲ 2 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 14 ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ 14 ਕਿ 16 ਟਾਈਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਇਸ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਲਿਡ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਉਹ ਅੱਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਸਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੌੜ ਖਾਸੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਗਨਮੈਨ ਨੇ ਜੀ AK-47 ਤਾਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 307 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ CCTV 'ਚ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗਨਮੈਨ ਬੰਨਿਓ ਗਨ ਤਾਨਣੀ ਉਹ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੂਰੀ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਾਜੋਹੀ ਸੀਗੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਫਾਇਰ ਉਲਟਾ ਇਸਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਕੀਤੇ ਆ ਗੱਡੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਜਦ ਕਿ ਗਨਮੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਾਇਰ ਇਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਨਮੈਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ CCTV 'ਚ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਲੀਡਰ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਗਨਮੈਨ ਤੋਂ ਘਸੁੰਨਮੁਖੀ ਖਾ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਨਮੈਨ ਜੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਨ ਨਹੀਂ ਤਾਣ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਖਰਾਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਗਨਮੈਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਘਟਨਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਫੇਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਇਸ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਬਟਾਲਾ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਡਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਆ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਪੋਥੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ, ਪਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ
ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੋਥੀ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਦਤ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਜਨਤਾ। ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਣਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਦੂਏ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਐਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਲੜ ਝਗੜ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕ ਕੇ ਛਿਪ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਨ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੇਤਨਤਾ ਆਉਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਜੀ ਸੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਬਰ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਧਾਇਕ ਪਾੜਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਕੋਲ ਜੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਮੁੰਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਯਾਨੀ ਮਰਡਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬਤੌਰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ। ਸੋ ਫਿਰ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਪਾੜਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ੁਭਮ, ਤੇ ਸ਼ੁਭਮ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਰਅਸਲ ਸ਼ੁਭਮ ਨਸ਼ੇ ਖਾਣ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੈ ਸ਼ੁਭਮ, ਕਿ ਉਹ ਅਡਿਕਟਡ ਸੀਗਾ, ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 6 ਜਣਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਹੱਥਾ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਬੜੀ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤਦ, ਜੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਤਫਤੀਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨੇਪਰੇ ਚੜੂਗੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਹਬਾਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ NIA ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ DRI ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਡਰੱਗ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਲਿਡ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਕੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।
ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਕਿ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ, ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਰੱਗ ਖੇਪ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਰੈਂਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਮੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਰਮਤੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਸਾਬਰਮਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਵਰੇਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਦਾ ਯੂਪੀ 'ਚ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਬਰਮਤੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਚਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਬਦਲੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਆ ਕਿ NIA ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਨਾਰਥ ਰੀਜਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਨਾਰਥ ਰੀਜਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹ ਬੰਦ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਤੁਰੇਗੀ, ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੁਰੇਗੀ। ਪਰ ਉਦਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਐਕਸ਼ਨ ਖਾਸੇ ਵੱਡੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜੀ, ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਦਿਨ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆ। 3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਲਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਰੇ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਝਿੱਸੀ ਝੁੱਸੀ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਮਾਲਿਸ਼ ਮੁਲਿਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਮਣੀਪੁਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਆਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆਈ ਆ, ਕਿਤੇ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਨਹਾਤੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਤਾਂ ਮਣੀਪੁਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਕੇ ਚਰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਵਰਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਆਮ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਫੌਜ, ਉੱਥੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ, ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ 9417936222। ਈਮੇਲ ID ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਏ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਰਿੜਦੇ ਤੁਰੇ ਆਏ, ਤੁਰਦੇ ਤੁਰੇ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੌਲੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਮ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ 100, 50, 200, 500 ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕਦਮ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆਈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਸੀ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦਿਆਂ ਭੰਬੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਨੇਪਰੇ ਚੜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਹੈ ਜੀ? देखो ये ਜਿਹੜੇ कह लो कि 9 ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੇ, 3 ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ, 5 ਹੰਗ। ਤੇ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇਡੀਐਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਬਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜ਼ੂਰ। ਇਧਰ ਉਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਛ ਗਲਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇਡੀਐਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪੋਲਾਂ ਦਾ ਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, बढ़त ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੀਸਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਈ ਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੋਲਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਖੋਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਝੋਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਰੋਲ ਘਚੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2024 ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਕੋਲ ਜਾ ਆਇਆ। ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੋਡਿਆ ਗੋਡਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਫੱਟੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਫਰੰਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਠਜੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਏਕੇ ਦੇ ਧਾਗੇ 'ਚ ਪਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਾਂ ਹੋਰ ਕਰੂਸ਼ਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੇ ਇਸ ਵਾਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਜਪਾ ਵਾਸਤੇ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝਟਕਾ ਖਾ ਬੈਠੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਊਥ ਦਾ ਹੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਊਥ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਬਈ 69% ਵੋਟ ਪਿਆ ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਅੱਛੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ, ਇਹ VOTING ਜਿਹੜੀ ਹੈ 70-75 ਚਲੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੋਲ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ 2-4 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਚ ਹੋ ਜੂ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਕਰਨਾਟਕ ਉਦੋਂ ਬਥੇਰਾ ਨਾਟਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਾੜ ਉਹਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਖੋਹ ਲਓ, ਲੁੱਟ ਲਓ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਮ ਹੀ ਆ। ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਭਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ 2024 ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗੀ, ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ 24 'ਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਹਰ ਖਬਰ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਖਬਰ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ YouTube ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਤੇ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦੇ।